ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरी आराधना तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान
भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਏ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੇ ਆਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਤਸਤੁਤੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੀ ਸਾਖਤਾਂ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮੰਗਰਾ ਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਗਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਖਤਾਂ ਰੜੀ Oshla mangra bada dusla bau sakalo ko praishliga sankta deshla mangra bala bau sakalo ko praishliga sankta Oshla mangra bada dusla bau sakalo ko praishliga sankta deshla mangra bada dusla bau sakalo ko praishliga sankta धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सीता परमेश्वर तुझे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से धन्यवाद कर पवित्र आत्मा दे उपहार दे तू अलग धन्यवाद दे देगा साnkta deshla mangra bada dusla bau sakalo ko praishliga sankta धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे प्रेम दे तुम्हारी दया दे धन्यवाद कर तुम्हारी भलाई दे धन्यवाद कर परमेश्वर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ आज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਨ ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 15 ਆਇਤ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਆਨ ਕਹਾ ਉਟਾ 11 ਅਧਿਆਇ 30 ਆਇਤ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर धन्यवाद करो सारे विश्वास योग्य गिने दे लही ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करो कि सारे बराबर ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਈ ਸਾਖਤਾਂ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮੰਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਖਤਾਂ ਰੇ ਓਸ਼ਲਾ ਮੰਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਖਤਾਂ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮੰਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਖਤਾਂ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ 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 ਹੁੰਗੇ ਬਰਬਸਾਲੀਆ ਬਰਬਸਾਨਾ ਕਸਾਨੇ ਨੇ ਰਬੋਨਾ ਬਲੀਗਾ Saktandre, Oshalamang Rabad, Duslabau Sakal Corporation, Saktandre, Shalamang Rabad, Duslabau Sakal Corporation, Saktandre, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਹ ਜੀਤਨ ਦੇ ਲਈ जो एक जुनून है यीशु मसीह ने नाम में धन्यवाद कदलिगा साक्ताड रेशलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेशलिगा साक्ताड रे ओशलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेशलिगा साक्ताड रेशलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेशलिगा साक्ताड रे ओशलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेशलिगा साक्ताड रेशलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेशलिगा साक्ताड रे ओ रे 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 बाबा 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 होके बरबसालेगा बरबसाना कसाने रे बोना बलिगा साक्ताड Oshalamang Rabala Bao Sakal को प्रवेशलिगा साक्ताड रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रवेशलिगा साक्ताड रे आक्रडी क्रालेगा बालेगा बा होंगे बरबसालेगा बरबसाना कसाने रे बोना बलिगा साक्ताड रे ओशलमांग रबाला दुस्ता बाउ सकल को प्रवेशलिगा साक्ताड रे ओ धन्यवाद करत परमेश्वर से घोषणा करत परमेश्वर मनुष्य के दिला उते हां तो परमेश्वर सारे राज स्थापित यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करत परमेश्वर Sanctand re Oshalamang Rabala Bao Sakal ko Prayishliga Sanctand re Shalamang Rabala Bao Sakal ko Prayishliga Sanctand re O re 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 ba 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 honge barabasaliga barabasana kasane re bona baliga Sanctand re Shalamang Rabala dus Ola Bao Sakal ko Prayishliga Sanctand re Shalamang Rabala Bao Sakal ko Prayishliga Sanctand re Oshalamang Rabala Bao Sakal ko Prayishliga Sanctand re Shalamang Rabala Bao Sakal ko Prayishliga Sanctand re ओ धन्यवाद कर परमेश्वर हर एक रूह थोड़े राज विच जुड़ रहे धन्यवाद कर परमेश्वर ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ
ਫਸਟ ਟਾਈਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਫਿਸੀਓ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 14 ਤੇ 19 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂਢੇ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚਰ ਫਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਨਿਹਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਵੋ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਂਤਾਂ ਰਿਸ਼ਲਾ ਮੰਗਰਾ ਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਂਤਾਂ ਰਿਸ਼ਲਾ ਮੰਗਰਾ ਬਾਰ ਦੁਸ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਂਤਾਂ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾ 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 ਹੋਗੇ ਬਰ ਬਸਾਲੇਗਾ ਬਰ ਬਸਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਬੋਨਾ ਬਲੇਗਾ ਸਾਂਤਾਂ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਾ ਮੰਗਰਾ ਬਾਰ ਦੁਸ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਂਤਾਂ ਰੇ ਸ਼ਲਾ ਮੰਗਰਾ ਬਾਰ ਦੁਸ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਸਾਂਤਾਂ ਰੇ O Bragada Padi Kaliga Sang Tandadish Lamang Rabana Dus the Baus Sakal Corporation, Sang Tandadish Lamang Rabana Dus the Baus Sakal Corporation, O Bragada Padi Kaliga Sang Tandadish Lamang Rabala Baus Sakal Corporation, Sang Tandadi, O Re Baba Baba Hunga Barabasaliga Barabasana Sali Bona Baliga Sang Tandadish Lamang Rabana Dus, O La Baus Sakal Corporation, Sang Tandadish Lamang Rabala Baus Sakal Corporation, O Dhanavad Permission to High Vishwas with हाँ तो परमेश्वर मजबूत है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद तेरे लिए साथ टांड रेश लमांग रबान दुस ओ लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड रेश लमांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड रेश लमांग रबान दुस ओ लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड रेश लमांग रबा लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड दे धन्यवाद तो परमेश्वर सत्य निष्ठा रे फलन उत्पन्न कर दे यीशु मसीह के नाम में लिए साथ टांड दे ओ शलमांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड रेश लमांग रबा लबाओ सकल को प्रेश ओ ब्रगड़ बड़ी कलिग साथ टांड रेश लमांग रबा लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड रेश लमांग रबा दुस ओ लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड रेश लमांग रबा दुस लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड रे धन्यवाद करते परमेश्वर सारे नवे विश्वासिया दे ले हां तो परमेश्वर चढ़ते सारे गतिविधियां विच शामिल होंदे यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद करते लिए साथ टांड रेश लमांग रबा दुस लबाओ सकल को प्रेश लिए साथ टांड रे ओ रे 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 बाबा 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 हो के बरबस साले बरबस साना का साने दे रबो न बलिगा सांग टांड रेश लमांग रबान दुस ओ लबाओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांड रेश लमांग रबा लबाओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांड रे ओ धन्यवाद तेरे परमेश्वर तुम्हारे वचन में चल में धन्यवाद कर दे ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ध्यान दे दीजिए प्रार्थना में ऐसी प्रार्थना कर दे बाइबल दे अध्याय पहला चौथा आयत कहता है जो चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जान ऐसे सारी सच्चाई जान ले ऐसी प्रार्थना कर अपने परिवार के लिए अपने दोस्तों के लिए अपने गौंडिया के लिए जो बचाए नहीं गए हम प्रार्थना करो कि वो यीशु अपने प्रभु ऐसे मुक्तिदाता वजो प्राप्त करते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसी प्रार्थना करते सारे परिवार के लिए अपने दोस्तों के लिए जिन्हां दा मुक्ति नहीं होता वो मुक्ति प्राप्त करे यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद तेरे तो परमेश्वर का सांग टांड रे ओ शलमांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांड रे शलमांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांड रे ओ शलमांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांड रे शलमांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांड रे ओ रे 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 बाबा 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 हो के बरबस साले बरबस
barabasana gasane ne bona maliga sang tan traditional mantra baladu ola bao sakal ko prayashliga sang tan traditional mantra bala bao sakal ko prayashliga sang tan re ओदन वाद के परमेश्वर सच्चाई दे ज्ञान विच आंदे यीशु मसीह दे नाम विच ओली का सांग ताट रेशल मांग रबाला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रेशल मांग रबान ओला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रेशल मांग रबाला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रेशल मांग रबान ओला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रेशल मांग रबान दुसला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रेशल मांग रबान ओ रे 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 बाबा 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 हुकी बरबसाले का बरबसाना का सारे ने बोन बली का सांग ताट रे ओ बड़गड़ा बदु बड़ी कली का सांग ताट रेशल मांग रबाला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रेशल मांग रबान ओला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रेशल मांग रबाला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रे ओ रे 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 बाबा 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 हुकी बरबसाले का बरबसाना का सारे ने बोन बली का सांग ताट रेशल मांग रबान ओला बाउ सकल को प्रेषण का सांग ताट रे आक्रडी krale ga ba ho ke बरबसाले का बरबसाना का सारे ने बोन बली का सांग ताट रे ओ धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारी सत्य निष्ठा प्रबल विश्व देश અને લોકોના હૃદય ਵਿੱਚ स्थापित होते यीशु मसीह दे नाम ਵਿੱਚ धन्यवाद कर परमेश्वर केवल तुम्हारी स्थिति इच्छा पूरी होते यीशु मसीह दे नाम ਵਿੱਚ धन्यवाद कर दे ਅਤੇ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਸਮਾਹਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂया उसके लिए जीव तू
Hallelujah. Praise the Lord. ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੀ ਔਰ ਸੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਰਾਤੀ ਆਇਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪੌਲਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਟ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 6 ਆਇਤ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਾਈ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਕਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰਤੀ ਦਾ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 9 ਆਇਤ ਤੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 18 ਆਇਤ NLV ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। यह उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर। लव यू पास्टर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा कीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा। अपने पूरे दिल से गाइए तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, आदर सारा आदर, तुझको आदर सारा
सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा तू योग्य है सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है Ora entra la तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं तो धन्यवाद परमेश्वर। Andra lerime senderebe, Andra bosu bakhandara baliga. Yes Lord, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਆਤਮਾएं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਆਭਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉद्धार ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਔਰ ਪਰਿਣਾਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪਾਏ? ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁੰਨਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ, ਧਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਗਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ। ਜੋ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਸੋ ਕਾਲ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕभी ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ, ਧਰਮ, ਸੰਸਥਾਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਅਧਿਕਾਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ? ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਨਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੂਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਲੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚੋ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਂਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ? ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਡਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਅਧਿਕਾਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ। ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀ? ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ? ਛੋਡੀ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਬੇਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅਧਿਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅਧਿਕਾਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਬੇਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਬੋਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਫੀਸੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਚਲੋ 17 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪਾਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੋਹਨ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋਤਿਰਮय ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੁਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਧਨ ਕਿੱਦਾਂ। ਬੋਏ ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਗੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਰ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਮਸੀਹ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ। ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਸਰ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਚਰਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰ ਔਰ ਚਰਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਮਸੀਹ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮੋਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਸੋਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਰੋਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰ ਔਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮਸੀਹ।
ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਆ? ਸਿਰ, ਔਰ ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰੀਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰ ਆने ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਠਾ ਦਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ? ਹੈਲੋ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਣ, ਥੋੜਾ ਜੱਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ। ਚਲੋ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਕਿਹਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਾਂਵ ਥੱਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਿਰ ਵਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਗਏ? ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਆਖਰੀ ਚ ਕਹੋਗੇ ਆਫਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਨ ਮੋਨ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੋਲੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ? ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਚਨ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ। ਉਸੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ। ਕਲੀਸਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? शरीर। और यीशु की है सिर। और वचन दिख रहा है? किन्ने दिख रहा है? और ये बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है। सब कुछ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? शरीर। कलीसिया ਦਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ? ਜਾਗ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ? A B C। ਹੁਣ ਬੋਲਾਂਗੇ ABC ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਵੀ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ?
ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕੱਲ को कोई सिखाओ पास्टर ने पता नहीं की सिखाता, सब दिख रहे हैं ना अलग अलग। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਕਲੀਸਿया, ਸਭ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। और सब कुछ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਣੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ? ਕਲੀਸਿया। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ? ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਝ ਆਏਗਾ 23 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਦੇਹ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਸਮੀਕਰਨ ਸੁਲਝਾਓ। ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਪਲੱਸ ਸਰੀਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ। ਕਲੀਸਿया ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ? ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਵਾਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਚਰਚ? ਕੀ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਹੋ। ਕਹ ਲਓ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚਰਚ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਦੱਸੋ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਵੱਡੇ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ? ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਾਂ। ਪੱਕਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਚਰਚ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੁੱਕੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੁਣ? ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੋ ਭਾਈ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੰਮੀ ਐਕਸਪਰਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਬੋਲੇਗੀ ਬੈਠ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਡੇ ਆ ਛੋਟੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਗਲੋਰੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਗਲੋਰੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਧਿਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਖਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਨੀਡ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਅੱਜ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਦੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਖਦੇੜਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਕਾਲਣ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਦੇੜਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਖਦੇੜਨਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਖਦੇੜਨਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਖਦੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਮਰਥ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੋ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮਸੀਹ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਊਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਤਾਕਤ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ? ਤੁਰੰਤ ਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਸਮਰਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਰੰਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ?
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਗਏ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਦੇ 3 ਵਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਕੁਸ 16:17। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਦੇੜ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਖਦੇੜਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਦੇੜਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਖਦੇੜਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਖਦੇੜੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਦੇੜਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਚਲੋ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਏ 3 ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸੋਹਨ ਮੋਹਨ ਰੋਹਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਪਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੈਲੋ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਦੀ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ 2 ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ? ਇਹ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ? ਔਰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਅਗਰ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਕੁਝ ਗੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ। ਹੈਲੋ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਪਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਵਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਨੀਡਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ? 3 ਸਵਾਲ। ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਔਰ ਪਰਦਾ ਡਾਲ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੱਕਾ? ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੀਜਾ, ਛੁਪਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚੌਥਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਚੌਥਾ ਕੀ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਛੁਪਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ 4 ਸਵਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਧੋਖਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਪਰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਧਰਮ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਇਹ 3 ਪਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਜੋਮੈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚਮਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਆ? ਅੰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਚਰਚ ਚਲੋ, ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਖ ਬਹਾਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਰਦਾ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਪਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇਜੋਮय ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜੈਸੀ ਸਮਝ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਰ ਡਾਲਣਾ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਮਾਰ ਡਾਲਣਾ। ਬਚਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ? ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਦੇੜਾਂਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 2-4 ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2-4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਦੇੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। That's what to do. ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਲਈ, ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ, 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਮ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਕੱਢੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢੋ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ? ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋ, ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪੜੋਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹਟਾਓ? ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿਓ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, 4 ਸਵਾਲ ਸੀ। ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਪਰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਔਰ ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਬਾਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ? ਧਰਮ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ। ਪਰਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਕਾਹਤੋਂ ਵਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਸਾ ਤਾਲਾ ਰਬਾ ਮੁੰਦਾ ਰਬਾ ਲੀਬਰਾ ਮੁੰਦਰੇ ਬਲੀ ਰਬਾ ਹਾਸਾ ਕਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ mantra la ita la raba mandra hila raba so matole re shentele re intla raba mandra raba se ke bakhanda raba landale shetele raba mundra raba se ke le raba khanda raba andra li raba ma raba kho se ke bakhanda raba raisha tala re bendra la raba mundra be le re bazola raba mandra ba liga baha zaraba। oh hallelujah, praise the lord। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਹੋ, ਸਹੀ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਪਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਏਖਲੋਮੀ ਦੀ ਔਰ ਸੇ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਓਗੇ ਕੀ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦਵੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਂਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ओ पिता, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। तो कितना दयालु है। हे पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। ओ मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा
धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे सुनने के लिए पिता तेरा धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਨਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਭੇਟੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿक्षा ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ christmessihindia.org ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ 36 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ ਜੋ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੁੰਗਿਆਂ ਬਹਿਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਉਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਨ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਡ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ YouTube पर ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਪ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਸਾਡਾ ਐਪ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਲਾਈਟ, ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਆ PCDL, ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੇਨ। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साढ़े नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम दे विच, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन च निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर विच निवास करता रहूँगा यीशु मसीह के नाम दे विच, आमीन। आनंद मनाओ, वचन की करदा काम करदा तो हाई फाई दे के जाओ।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.